Thank you, DJ. So, here we guys, the anti-penultimate match of the league. Rudra the Fighter versus Coastal Fighters. Rudra Fighter won the toss and elected to bowl first. रियाज मार्गदर्शन करताना रुद्रात फायटर संघाचे कर्णधार रियाज आपल्या खेळाडूंना मार्गदर्शन करतायत आणि संघ मालक महेश पाटील दोघांचाही खूपच मोठा अनुभव क्रिकेट क्षेत्रामध्ये आणि तोच अनुभव इथं जोगताना एकही सामना हरले नाही ते अजूनपर्यंत आणि हा तिसरा सामना कोस्टल फायटर विरोधात आणि एक मोठा बॅटर मैदानामध्ये भिसाजी प्लीज कृष्णा कंटिन्यू. First ball and shot of Jaffer coming into action. 1 run considered. Open his account and his team to Visaji Karthik, one of the best bowler of the tournament. We saw him in last match. Did very good for his team. Karthik Desai from Zoida. New batter Akshay will face. There is a chance of catch. 3 feet underneath it, and it is drop. How costly it is, time will tell you. Rohan, the fielder at mid on region. Akshay has got one life. On that occasion, Karthik is doing very good for his team. Rudra the Fighters. What a ball. What a ball by Karthik. Really so much impressive in this tournament with his bowling and batting. Doing very good for his team. Give small contribution every flare from the Rudra the Fighters. That's why that they are champion team so far. Once again, there is a variation in pace. No run considered. Ball safely travels to the keeper's hand. Mr. Riaz, very prompt behind the wickets. There is a leg side protection at boundary line. 3 fielders outside 30-yard circle for the Akshay. Once again, there is a variation in pace. What a good bowling by the Karthik. As I said, he's very much impressive in this tournament with his ball and bat too. KD wearing 6 number jersey. There is a chance. Oh, what a good judgment there by fielder Sumit, doing very good for his team. संघ मालक महेश पाटील स्वतः जाऊन कौतुक करताना आपल्या क्षेत्ररक्षकाचं सुंदर असा झेल टिपलेला आहे सुमित यांनी आणि पहिल्या शतकाची समाप्ती. थँक्यू डीजे. सुंदर असं गोलंदाजीचं प्रदर्शन केलं आहे ते कार्तिकनं. डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज आणि उजव्या हाताचा गोलंदाज कार्तिक आणि आता गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळत आहेत ते सुमित. 1 नंबरची जर्सी घालून सुमित राईटामोर गोलंदाजी मार्कवरती आणि बिसाजी मारा करतील फलंदाजी मार्कवरती. पाहूया काय होतंय. सुंदर असा लेग साईडच्या दिशेनं तवललेला चेंडू जातोय सीमारेषा पार क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून आणि मिळतायत त्या 6 धावा. वाढती धावसंख्या होते ती 9. एक गड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या झाली आहे कोस्टल फायटर संघाची ती 9 आणि
उत्तुंग असा एक फटका भिसाजीच्या बॅटमधून. असे अनेक फटके त्याच्या बॅटमधून पाहावे लागतील आपल्याला. आणि हा अटीतटीचा सामना करो या मरो सामन्यामध्ये एक सुंदर फटका म्हणावा लागेल त्यांच्या बॅटमधून. पुन्हा एकदा लेग साईडच्या दिशेनं उत्तुंग असा फटकार जातोय सीमारेषा पार. बॅक टू बॅक 2 सिक्सेस. वाढती धावसंख्या 15. सुमित खराब चेंडू आणि त्याचा फायदा उठवलेला बिसाजी. Visaji is on fire. Back-to-back sixes coming from his bat. Sumit is under pressure after hitting those 2 sixes, consecutive sixes. Once again looking for fine leg region, but it's a wide ball called by umpire. Outside the leg, and umpire call it wide. So extra run added in the total of Coastal Fighter. Score moves to now 16 run. Once again, short arm job, but there is a chance for fielder and safely taken by the fielder at the boundary line. It's a very well judged catch by the Rowan. अंपायरना कृपया विनंती असेल, मॅचचा वेग थोडासा वाढवायचा आहे, कारण याच्यानंतर टोटल 4 मॅच खेळवायच्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या मॅचेस येणार आहे सेमीफायनल आणि फायनलच्या. त्यामुळे सर्व खेळाडूंना विनंती असेल, सामन्याचा वेग थोडासा वाढवायचा आहे, कारण वेळ थोडासा कमी असल्यामुळे बॅड लाईट व्हायच्या आधी आम्हाला या स्पर्धा पूर्णपणे खेळवून काढायच्या आहे. त्यामुळे सर्व खेळाडूंना विनंती असेल की लवकरात लवकर आपल्या काशीनाथ इज द न्यू बॅट्समन. Kashiram Sawant is the new batter from the Coastal Fighter. Will take the place of Bisaji. Once again, there is a good cricket in between. 1 run conceded. Open his account, Kashiram Sawant. Score moves to now 17 rounds. Second over is in progress after hitting that back-to-back sixes. Bisaji departs and that's a breakthrough Coastal Fighter wants. What a ball! What a Yorker line! And into the block hole. No chance for the Sushant Kondekar. आणि एक मोठा असा पैलवान खेळाडू केदार आता मैदानामध्ये विस्फोटक बॉलचे 2 तुकडे करू शकतोय, एवढी ताकद आहे त्यांच्यामध्ये. आणि त्या ताकदीचा उपयोग करतात का बघूया. केदार प्रथमच या स्पर्धेमध्ये आगमन झाले त्यांचं आणि सुमितचा सामना करावा लागतोय. पाठीमागच्या चेंडूमध्ये एक सुंदर असा यॉर्कर आणि पुन्हा एकदा राईट आर्मवर गोलंदाजी मार्कवरती केदार सामना करतोय आणि काय चेंडू टाकलाय. हा पुन्हा एकदा यॉर्कर आणि 1 धाव काढण्यात यशस्वी. थोडंसं फंबल कर्णधार दत्तू पाटील यांच्याकडून. आणि really good back and good backup by the Samir Paule after those 2 successes in very first 2 deliveries. Samir Paule now तर Samir Paule आहे इकडे. He clinched 2 wicket in this over, considered 14 runs, so very good comeback by the Samir Paule. 17 is the total so far after completion of 2 over. And new bowler from the Coastal Fighters, Anil Jadhav. 48 matches, 18 wickets. So
So far, he is very good bowling option for his team, doing very good job at the middle. Karthik is on strike facing Anil, wearing 13 number jersey. Kedar, sorry. And on this occasion, there is a steer at point region, completed 2 runs safely, looking for 3, but completed denied by the. Once again, there is a misfielding chance of run out, and it's a appeal. Umpire is judging. Decision is pending so far. It's a not out call by the umpire, and very good decision by the umpire. Both the umpires doing very good job. Ambesh and Adesh. We saw a few tournaments in Fonda region. These are the very renowned umpire for this all tournament, Adesh and Ambesh. This time step up and balls go to the high and long over the mid on for the maximum. Score moves to 27 run. Once again, what a good back-to-back sixes by the Kashiram Sawant. .33 is the total so far for the Coastal Fighters. Anil has to really think on his bowling line and length. Again, there is a chance for fielder, and it's a misfielding. Ball will definitely cross the boundary line. It's a boundary called by the umpire. Kamlesh, very poor on that occasion. Wearing 5 number jersey. Once again, there is a misfielding. Fielder chasing it. And will he save his boundary? Definitely. 2 run added in the byes. Leg byes, sorry. 3 पड़ा ले. 3 runs, sorry. Kiran Bamne, kindly set your fielding. We have lots of matches. Ayodhya Warriors versus Friend Circles. Next match will be played between these two teams. I request both the captain, please come up for the toss win. Ayodhya Warriors and Friend Circles, captain, please come to the come box. So it's a power play batting by the Coastal Fighters. I request Mr. Kiran Bamne, kindly set your fielding so fast. We have 4 matches play after this match. And both the opener batsmen from the Coastal Fighters, kindly send your Rudra, sorry. 41 required in 18 ball. 41's required in 18 balls. KD and Rohan will
open the account for his team. 18 number jersey Rohan and 6 number jersey KD. Friend circles and Ayodhya Warriors captain kindly come up for the toss. किरण बामने जल्दी से जल्दी अपनी फील्डिंग सजाए. इसके बाद 4 मैच खेलने बाकी है. अगर बैड लाइट का कोई इफेक्ट नहीं चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आपकी फील्डिंग सजाए और मैच शुरू करें. अयोध्या वॉरियर्स एंड फ्रेंड सर्कल. अयोध्या वॉरियर्स के कप्तान तो यहाँ पर आ चुके हैं, शुभम घोगरे. आई रिक्वेस्ट फ्रेंड सर्कल कप्तान प्लीज कम अप फॉर टॉस. शिव कुमार. Friend circles versus Ayodhya Warriors. Next match will be played between these two teams. We have here Shiv Kumar and Shubham, both the captains. So, tell is the call by the Ayodhya Warriors. It's Ayodhya Warriors won the toss. And they will decide to bat first and invite it. Roshan, Rohan. Lefty righty combination for the Rudra fighters. Rohan, one of the power hitter from his side, and KD. As we do all. Kiran Bamne wearing 25 number jersey, leading his side. Also, Dattu versus Kiran Bamne. What a goal, and it's quite called by umpire. Outside offside, and it's called by umpire Ambesh White. I request Kaptan Kiran. What a shot! And first blow, it's the maximum. 90 meters out of the park. New ball required. सो कोस्टल फाइटर को दिखा दिया है रुद्रा. यूं ही नहीं, वो चैंपियन टीम है. रोहन ने दूसरी गेंद पर एक बड़ा छक्का हासिल किया है. इस बार सीधे वाले से खेला हुआ चांस है और आउट. तो एक बड़ा विकेट, बड़ा झटका लगता हुआ रुद्रा द फाइटर्स को. आणि रोहनची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज स्वतः मालक महेश पाटील. 8 नंबर जर्सी. रुद्रा दी फाइटर्स चे संघ मालक महेश यावेळी सामना करतील किरण बामणे यांचा. यावेळी भिरकावून दिलाय बॉल. तारामंडळ मध्ये 6 धावांसाठी बॉल जातोय. शॉट. देर इज अ चान्स ऑफ कॅच. महेश पाटीलचे फॅन फॉलोइंग भरपूर आहेत. पहिल्याच बॉल मध्ये
एक उत्तुंग षटकार त्याने हासिल केलेला मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर भिरकावून दिलं होतं. आणि यावेळी मात्र लेफ्ट हँडेड बॅट्समन कार्तिक देसाई इज ऑन स्ट्राइक. 14 इज द टोटल. 14 धावा त्या रन रेटची आवश्यकता आहे रुद्र द फायटर्स ते हासिल करताना. यावेळी मात्र उडून दिलंय फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये. चान्स आहे आणि प्रवीण पाटील एक सेव्ह हँडेड फिल्डर तिथं उपस्थित होते आणि चांगला असा कॅच पकडलेला आहे प्रवीण पाटील यांनी. दुसऱ्या विकेटचं पतन होताना रुद्रा द फायटर्स संघाला दुसरा मोठा झटका आणि त्यांची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज ग्राउंड मध्ये रियाज 26 नंबर जर्सी वन ऑफ द सीनियर मोस्ट प्लेयर ऑफ दिस टूर्नामेंट मिस्टर रियाज will take the place of Karthik Desai. Kiran little bit expensive but picking those two opener batsmen sent back into the pavilion. वैभव पाटील आणि चेतन गायकवाड यांचं इथं आगमन झालंय. जोरदार टाळ्यांनी सर्वांनी स्वागत करायचं आहे. यावेळेस मात्र चांगली अशी फिल्डिंग पाहायला मिळालेली आहे अक्षय यांच्याकडून. निश्चितच बॉल ट्रॅव्हल करत होता बाउंड्री लाईनच्या आसपास आणि आपल्या संघासाठी निश्चितच 4 धावा त्यांनी महत्त्वपूर्ण धावा वाचवलेल्या आहेत. 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचते ती 15 धावा 2 विकेटच्या पतनानंतर. आणि नवीन गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर तयार आहेत. छोटा पॉकेट बडा धमाका भिसाजी. "26 runs required in 12 balls. What a good connection by the Rinas. Age is the number. Age is just a number. क्या बढ़िया कनेक्शन था उस मौके पे रिनाज भाई की ओर से, रियाज भाई की ओर से 6 रनों के लिए गेंद को भेजा इस सीमा रेखा के बाहर। फिर एक बार क्या बढ़िया कनेक्शन है भाई, बैक टू बैक सिक्सेस। बॉल 14, 10 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता। चिंता में डाल दिया है कोस्टल फाइटर्स के कप्तान किरण को यहाँ पर। अजूनही संघमालक महेश जो चांगली फटकेबाजी करतोय आणि आता रियाज ज्यांच्या फलंदाजीतून 2 बॅक टू बॅक सिक्सेस पाहायला मिळालेले आहेत आणि 10 चेंडूत 14 धावा असं समीकरण। आणि काय चेंडू गतीमध्ये परिवर्तन केलंय आणि सुंदर असा क्षेत्ररक्षण तिकडे यष्टी रक्षकाकडून गतीमध्ये परिवर्तन। पुन्हा एकदा महेश पाटील ऑन द स्ट्राइक, पाहूया काय करतायत। बिसाजी 2 बॅक टू बॅक सिक्सेस नंतर चांगलं कमबॅक, गतीमध्ये परिवर्तन केलं आणि एक हलका चेंडू रियाज यांना पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती। आणि हा चेंडू पाहूया काय करतायत महेश, बीट झालेले आहेत। अजून आता समीकरण बदललंय, 8 चेंडू 13 धावांची गरज। बिसाजी 2 खराब चेंडू नंतर
सुंदर असं गोलंदाजीचं प्रदर्शन करतायत इथं. पुन्हा एकदा राईट आर्म गोलंदाजी मार्कवरती महेश पाटील ऑन द मार्क. बिसाजी 2 चेंडूमध्ये खूपच गती परिवर्तन आणि आणि तिसरा चेंडू पाहूया काय होतंय. आणखी एक चेंडू बीट झालाय. चांगलं असं गोलंदाजीचं प्रदर्शन इथं बिसाजीकडून. 3 बॅक टू बॅक डॉट बॉल्स. 8 चेंडू आणि 13 धावा असं समीकरण. सॉरी 7 चेंडू आणि 13 धावा. एक चांगला कमबॅक म्हणावं लागेल भिसाजी यांच्याकडून. महेश पाटील स्वतः मालक या चेंडूवर निश्चित एक मोठी धावसंख्या उभ्या करण्याचे प्रयत्न राहतील. स्लोअर बॉल आणि चांगला असा कमबॅक भिसाजीकडून. सहा चेंडू आणि 13 धावा असं समीकरण. आणि एक रोमांचक मॅच आम्हाला पाहायला मिळते कोस्टल फायटर्स वर्सेस रुद्राद्री फायटर्स या दोन्ही संघाच्या दरम्यान. कप्तान किरण निश्चितच थोडीशी विचारमंथन होईल सर्व खेळाडूंमध्ये. शेवटची ओव्हर कोण डिफेंड करील 13 रन. आणि यावेळी मात्र अक्षय याच्या खांद्यावर ही जबाबदारी सोपवलेली आहे. 13 धावा आणि रियाज स्ट्राईकवर 2 मोठे फटके त्यांच्या बॅटमधून मागील षटकामध्ये पाहायला मिळाले होते. अशीच काहीशी थोडीशी अपेक्षा असेल त्यांच्या संघाला. 6 धावामध्ये 13 धावा. ज्या पद्धतीने रुद्राद्री फायटर्स फलंदाजी करतायत निश्चितच हा सामना जिंकण्यासाठी एक फेवराईट मानले जातील. आणि कोस्टल फायटर्स निश्चितच डू ऑर डाय मॅच आहे त्यांच्यासाठी. आपले सरतीचे प्रयत्न करतील. यावेळी मात्र फटकावलेला आहे 2 फिल्डर आणि चांगला असा झेल टिपलेला आहे सुशांत कोंडेकर यांनी मिड ऑन क्षेत्रामध्ये. आणि 5 बॉल 13 धावा. नवीन फलंदाज समीर पावले. नवीन बॅटर wearing 4 number jersey. 5 ball 13 runs is the statistics. यावेळी शॉर्ट आर्म जाफर शॉर्ट आर्म पुल आपल्याला पाहायला मिळतोय. किरण 1 रन घेण्यापासून रोखू शकलेले नाही. आणि यावेळी मात्र स्ट्राईक वर स्वतः मालक फलंदाज महेश पाटील. 4 बॉल 12 धावा. 2 उत्तुंग फटक्यांची आवश्यकता रुद्राद्री फायटर्सला हा सामना जिंकण्यासाठी. अक्षय प्रेशर मध्ये आहे निश्चितच. 4 चेंडू आणि 12 धावा. आणि महेश पाटील हे काम निश्चितच करू शकतात. यावेळीस मात्र सुंदर असा बॉल गुड लेंथ वर टाकलेला. महेश जास्त काही करू शकले नाही. सेफली ट्रॅव्हल करताना बॉल कीपरच्या हातामध्ये. 3 चेंडू 12 धावा. यावेळी मात्र निश्चितच अंपायरचा इशारा वाईट येत असताना एक अतिरिक्त रन. 3 बॉल 11 धावा. दोनों अंपायर काफी चुस्त और तंदुरुस्त. आदेश और अम्बेश हमने देखा है बहुत सारे टूर्नामेंट्स इस फोंडा रीजन में अच्छी तरह से लगभग 300 मैचेस का अनुभव उनके पीछे. इस बार शॉर्ट आर्म जैफर इंटू एक्शन. फील्डर वहां पर मौजूद निश्चित तौर पर दूसरे रन के लिए दौड़ लगाएंगे. और
अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन, नीड 9 runs in just 2 balls। दो गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता, एक बड़े हिट की आवश्यकता इस गेंद पर अगर रुद्रा द फाइटर्स को ये मैच जीतना है तो। इस बार वाइड का इशारा, अच्छी कीपिंग लेकिन नॉट आउट का इशारा अंपायर द्वारा। 2 चेंडू 8 धावा। एक चांगला असा रोमांचक सामना आम्हाला पाहायला मिळतोय कोस्टल फायटर्स वर्सेस रुद्रा द फायटर्स या दोन्ही संघांच्या मध्ये। 2 चेंडू मध्ये 8 धावांची आवश्यकता। यावेळेस मात्र अचूक टप्प्याची गोलंदाजी पाहायला मिळते अक्षय यांच्याकडून। एक चांगला असा चेंडू, जास्त काही करू शकले नाही महेश पाटील आणि निश्चितच हा सामना कोस्टल फायटर्स संघाच्या बाजूने झुकताना। एका चेंडूत 8 धावांची आवश्यकता। एक चांगला असा लीगल बॉल आणि कोस्टल स्ट्रायकर। यावेळेस मात्र उचलून मारलेला फटका, 2 फिल्डर इंटरेस्टेड आहे निश्चित। मात्र 2 धावांनी हा सामना जिंकताना कोस्टल फायटर कॉंग्रॅच्युलेशन, क्वालिफाय फॉर द सेमीफायनल्स। मैन ऑफ द मैच फॉर द प्रीवियस मैच इज सुशांत कोंडेकर। 4 गेंदों में 20 रन जोड़कर अपने टीम को जीत की ओर अग्रसर किया है सुशांत कोंडेकर। काइंडली कम अप फॉर द मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी।